بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوى العلا وليس لي ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب نعم وهل من عمل زاك كتعليمي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوى العلا وليس لي ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء
عهدتكم أنتم بقايا يا عربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يا عربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب الإظام شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, kita menyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kita pada muka surat 145. Baik. Tajuk dia faslun fi adab al-khatmi wa ma yata'allaqu bih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bih. Adab khatam Al-Quran dan isu yang berkaitan dengannya. Adab-adab tentang khatam Quran. Fihi masail disebut ya, al-mas'alatul ula fi waqtih. Qad taqaddama anna al-khatma lil-qari'i wahdihi yustahabbu an yakuna fi as-salah wa annahu qila yustahabbu an yakuna fi rak'atay sunnatil fajri wa rak'atay sunnatil maghrib wa fi rak'atay al-fajri afdal wa annahu yustahabbu an yakhtima khatmatan fi awwal an-nahar fi dawr wa yakhtimu khatmatan ukhra fi akhir an-nahar fi dawrin akhar wa amma man yakhtim وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين فيستحب أن تكون ختمتهم أول النهار أو في أول الليل كما تقدم وأول النهار أفضل عند بعض العلماء. Okey, cerita apa ni? Cerita bila masa nak khatam Quran, masa dia fi waqtih. Ya, masalah pertama ialah waktu dia. Ya, seperti yang telah dinyatakan, sunat khatam Al-Quran di dalam solat. Sunat khatam Quran dalam solat.
bagi seseorang yang membacanya sendirian, iaitu sunat dilakukan dalam solat sunat subuh 2 rakaat atau solat sunat maghrib 2 rakaat. Namun solat sunat subuh 2 rakaat lebih utama, kata dia. Sunat baginya menghabiskan sekali khatam dalam satu pusingan pada awal siang dan sekali lagi khatam dalam satu pusingan pada awal malam. Ini pandangan yang tentang tentang bila masa dia. Orang yang khatam di luar solat, orang yang khatam di luar solat, dia kata dan kumpulan yang mengkhatamkannya bersama-sama, sunat menjadikan khatam Al-Quran pada awal siang. Awal siang mana apa? Lepas subuh. Awal siang maknanya lepas subuh. Dan awal malam lepas maghrib lah, seperti yang nyatakan tadi. Namun waktu awal siang adalah lebih utama di sisi sebahagian ulama. Itu dia. Jadi nak pilih masa, nak pilih masa yang dalam solat, keadaan dia dalam solat, waktu solat sunat maghrib atau solat sunat subuh. Yang di luar solat sama ada lepas maghrib atau lepas subuh. So afdalnya kalau dia dalam solat, yang dia kata subuh lebih utama. Subuh lebih utama. Kalau di luar solat lepas subuh juga, lepas subuh juga, awal siang lebih utama. Tapi kalau tempat lain boleh, masa lain boleh, tak ada masalah. Ikutlah masa kita yang yang kita ada masa, dia tak jadi masalah sebenarnya. Cuma kata mengambil barakah. Kita tahu kan, lepas subuh dan lepas asar ni adalah pertukaran shift malaikat. Jadi bila kita buat ibadah masa tu, ni dalam hadis yang last tu kan, ibadah kita yang last tu ataupun ibadah kita yang last tu akan disaksikan, ibadah kita yang masa tu akan dipersaksikan oleh malaikat yang naik dan malaikat yang turun. Maknanya bagi yang naik itu last lah kan, last maksudnya masa dia tukar shift lah kan. Dia nampak kita dah tersedang ataupun dah mula untuk mengkhatamkan Quran, atau dah khatam Quran. Lepas tu malaikat yang baru sampai, ni amalan yang pertama yang dia tengok kita buat. Jadi itu adalah sempena baik. Adapun nak khatam masa lain tak jadi masalah. Jangan jadi apa pula kan. Bila kadang-kadang contoh macam kita nak khatam dengan pelajar-pelajar kita kan, kalau kata dia memang ada asrama, kita buat lepas subuh, okey lah. Kalau dia tak ada lagi nak suruh datang lepas subuh, mungkin susah. Macam tu lah lebih kurang. Baik, itu masalah yang pertama. Al-mas'alatu thaniyah yustahabbu siyamu yaumil khatmi illa an yusadifa yawman naha syar'u an siyami. وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة بن مطرف atau مصرف dalamnya مطرف وحبيب ابن أبي ثابت والمسيب ابن رافع التابعين الكوفيين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصومون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. Dia kata permasalahan kedua, sunat berpuasa. Sunat baginya berpuasa pada hari dia mengkhatamkan Al-Quran, kecuali apabila bertembung dengan hari yang dilarang syarak untuk berpuasa. Nak khatam Quran tu hari raya puasa, tak boleh lah kita puasa kan. Khatam Quran tu hari apa? Hari yang tidak yang tidak syar'i untuk puasa sunat. Maka tidak perlu puasa lah. Hari raya puasa, hari raya haji kan, buat khatam Quran, tak boleh lah. Hari itu kita dilarang untuk berpuasa. Ibn Abi Daud meriwayatkan dengan sanadnya, mungkin tuan-tuan perasan kita banyak jumpa nama ni kan,
banyak jumpa nama Ibnu Abi Daud. Dia ni saya sebut hari tu anak kepada ya sahibus sunan. Maknanya Sunan Abi Daud tu bapak dia. Yang menulis Sunan Abi Daud tu ayah dia. Dia ni anak Al-Ibn, anak dia. Okay, so Abi Daud Junior lah. Kan? Abi Daud Junior. Anak dan ayah. Ya, dua-dua ulama kan. Cuma nama ni biasa kita jumpa sebab dia ni ada satu kitab. Nama dia Kitabul Masahif. Saya lupa nak ambil, ada kat belakang. Kitabul Masahif nama dia. Jadi Kitabul Masahif ni memang dia cerita pasal Quran aja semua. Pasal khatam Quran, pasal pegang Quran, semua yang berkaitan dengan mushaf. Tebal juga. Boleh tahan juga tebal ni. Ya, Kitabul Masahif nama dia. Boleh carilah kalau siapa yang nak cari. Rasa ada PDF pun ada. Sebab dia kitab lama kan. Kitab lama biasa sekarang dah banyak PDF dah. Ya, baik. Itu dia. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih bahawa Talha bin Mutarrif, sini tulis Musarrif dalam kitab saya yang atas ni, Mutarrif, Habib bin Abu Thabit dan Al-Musayyib bin Rafi' adalah tabi'in Kufah. Tabi'in Kufah. Kan? Berpuasa pada hari mereka mengkhatamkan Al-Quran, ya, sebagai suatu tanda mereka meraihkan khatam Quran tu, mereka ya beribadah dengan berpuasa. Tak ada pun sebut kan bid'ah ke tak bid'ah kan, dia buat je puasa sunat lah. Maksudnya puasa tu, hari yang dia puasa tu hari boleh puasa sunat, dia puasa sunat je kan. Hari tu budak dia khatam Quran. Jadi dia mengumpulkan ibadah dalam ibadah, tak ada masalah kan. Ada pula cik aina dalil, letih lah kita. Baik. Al-mas'alatu tsalitsah yustahabbu huduru majlis khatmil Quran istihbaban mutaakkada atau mutaakkida boleh. Faqad thabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-huyyad bil khuruj yawm al-'id liyashhadna al-khaira wa da'wat al-muslimin. Okey, dia kata permasalahan ketiga, majlis dia, majlis khatam Quran. Sunat menghadiri majlis khatam Al-Quran dan ia sangat dituntut. Sunat menghadiri majlis khatam Quran. Jadi kita ni kalau ada majlis khatam Quran, nampak ada majlis, dan kita pun ya pergilah dengar orang mengkhatamkan Quran kan. Tapi janganlah pergi tu minta macam-macam. Dia nampak ada bunga telur kan, biasalah kita ni kalau khatam je ada bunga telur kan. Kita pula minta bunga telur tu, kita tak terlibat pun. Kan? Tak payahlah kan, pergi dengar kan, sama-sama baca sama-sama, dapatlah. Okay, apa dalilnya? Disebut di sini hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW memerintahkan al-huyyad. Huyyad mana? Wanita yang sedang didatangi haid. Nampak? Orang perempuan kalau haid tu di rumah aja, Nabi suruh keluar untuk keluar pada hari raya, lalu menyaksikan pelbagai kebaikan dan menghadiri jemputan kaum muslimin. So apa maksud dia? Ya. Maksudnya apa? Maksudnya okey, kita kata di mana syahid atau dipanggil apa syahid daripada hadis yang Nabi sebut ni? Maknanya tidak jadi masalah siapa-siapa pun untuk datang majlis khatam Quran. Kan? Dikiaskan. Ini dikiaslah, kias hari raya, hari yang tu hari raya kan, ini hari khatam Quran, maka dinampakkan kias itu ya, macam mana seorang ataupun orang perempuan pun disunatkan Nabi SAW suruh keluar meraihkan hari raya, menyaksikan benda-benda baik ya. Maksudnya tak ada masalah dia nak pergi keluar ya, untuk pergi ke majlis-majlis yang baik ya, apatah lagi orang lain. Tu sebab tu dibawakan hadis ni. Takut kita confuse pula kan, apa hubungan hadis ni dengan apa nama, dengan hari raya. Maksud saya tu masuk Imam Nawawi lah ya, maknanya untuk menunjukkan bahawa sunat sesiapa pun, hatta perempuan yang dalam kedatangan haid pun, untuk pergi ke majlis khatam Quran yang keadaan dia ya, ataupun kedudukan keutamaan dia ya sama
Ataupun lebih kurang atau lebih utama daripada daripada raya. Tapi di umumlah disebutkan pelbagai kebaikan khatam Quran kebaikan. Itu maksud dia. Baik. Kemudian warwad Darimi wa Ibnu Dawud wa Ibnu Abi Dawud tinggal wa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi ma an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Quran fa idza arada an yakhtab فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس أعلم ابن عباس فيشهد ذلك. Apa maksud dia? Dia kata فإذا أراد أن يختم القرآن أعلم ابن عباس فيشهد ذلك. Artinya beliau pernah menyuruh siapa ni? Ibnu Abbas, seorang lelaki untuk memerhatikan lelaki lain yang sedang membaca Al-Quran. Apabila lelaki itu hendak mengkhatamkan Al-Quran, maka dia akan memaklumkan kepada Ibn Abbas, lalu beliau pergi menyaksikannya. Maknanya Ibn Abbas pesan ke orang lain, kalau nampak orang khatam Quran, cakap dekat aku nak pergi tengok. Nampak, nak pergi duduk sekali, nak pergi sertai sekali. Ibn Abbas ni kan, bukan sebarang orang tuan, Abdullah bin Abbas kan. Jadi dia sentiasa berminat untuk mendengar, untuk menghadiri majlis khatam Quran. Dia sentiasa minat. Jadi itu menunjukkan perkara yang baik. Jadi kalau kita tengok anak murid kita khatam 17 orang ni khatam seorang-seorang, tak apa, kita dengar. Benda ni ada barakah, pasti ada barakah. Sebab dia sedang menghabiskan suatu kata amalan dia, amal soleh dia, kan, melengkapkan suatu amal soleh, dan kita menjadi saksi bahawa perkara itu berlaku. Itu dia bukan setakat menyaksikan, bahkan menjadi saksi. So dia kata silap dah habis ni. وروى ابن أبي داود بإسنادين الصحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. Ini dia. Saya selalu buat macam ni. Kalau kita nak khatam Quran, panggil anak-anak sekali. Apa maksud dia? Ibnu Abi Daud meriwayatkan sebuah hadis dengan dua sanad yang sahih daripada Qatadah, seorang tabi'in yang agung serta murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, yang bermaksud apabila Anas bin Malik ingin mengkhatamkan Al-Quran, beliau akan mengumpulkan ahli keluarganya dan berdoa. Sebab apa? Sebab doa ketika ketika khatam Quran ni ada nilainya yang tersendiri. Ada unsur kemakbulannya yang tersendiri. Maknanya bukan calang-calang lah, kan? Bukan calang-calang lah. Baik. Kemudian dia kata lagi, warawa bi asanidihi sahihati anil hakam ibn Uyainah at-tabi' al-jalil qala arsala ilayya Mujahid wa Utbah bin Lubabah فقال إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفي بعض الروايات الصحيحة وأنه كان يقال إن رحمة تنزل عند خاتمة القرآن. وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقولون تنزل الرحمة. Dia kata, maksud dia, kita tengok dia punya makna dia dah baca nas ni kan. Artinya Mujahid bin Abdah bin Abi Lubabah, wa Abdah bin Abi Lubabah, dalam saya punya kitab ni wa Utbah, tak apalah kan. Kita kadang-kadang tulis sama ada dia yang ni salah atau yang bawah ni salah, wallahu alam. Bin Abi Lubabah telah diutuskan kepadaku, dan mereka berdua berkata, sungguhnya kami diutuskan kepadamu kerana kami ingin mengkhatamkan Al-Quran. Doa benar-benar mustajab. Baik. Okey, doa benar-benar mustajab ketika khatam Al-Quran. Maknanya nak ikut sekali.
Nak ikut sekali majlis khatam Quran yang dibuat. Itu dia. Kemudian dia kata dalam satu riwayat yang sahih, ya, dia kata dinyatakan artinya sesungguhnya rahmat turun ketika khatam Al-Quran. Gini kita benda yang kita tak pelik lah tuan-tuan kan. Kalau hadis yang Nabi sebut tentang apa namanya, tentang kaum kan, tentang ma min qaumin, ya, apa dia panggil dalam hadis tu, ma min qaumin fi baitin min buyutillah kan. Tidak ada satu kaum yang ada dalam masjid yatluna al-Quran, membaca Al-Quran itu kan, wa yatadarasunahu bainahum, dan bertadarus sama mereka, illa anzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah, ya, rahmah. Kalau masa baca Quran pun rahmat dah meliputi orang-orang yang dalam majlis itu, apatah lagi, ya, ketika majlis khatam Al-Quran. Ya, itu maknanya kemuliaan yang istimewa sebenarnya. Kemuliaan yang istimewa. Dia kata kemudian beliau turut meriwayatkan sebuah hadis lain dengan sanad yang sahih daripada Mujahid. Beliau berkata, yang maksud artinya mereka berkumpul ketika khatam Al-Quran dan berkata rahmat sedang turun. Itu dia. Jadi sebab itu, ya, banyak-banyaklah doa. Panjang sikit doa tu tak apa, bila khatam Quran ni. Jangan terkejar-kejar. Saya suka baca doa yang ada dalam mushaf daripada Libya ke Jazair, tak salah, Jazair, daripada apa nama, Algeria. Saya di Masjid Putra tu, mushaf tu ada di masjid, mushaf Jazair, mushaf Warsh. Lepas tu dia punya khat tu pelik sikit, khat dia agak pelik sikit lah kan. Jadi saya seorang boleh baca khat tu. Baik kawan dia tak sanggup baca sebab dia punya khat dia tu ada, saya masuk dalam Facebook itu dulu kan. Jadi doa dia bagus, doa dia panjang, dalam 2-3 muka jugalah, tapi saya suka baca doa tu. Kalau setiap kali khatam, kalau saya yang bawa, ya, kalau saya yang baca doa, saya akan baca doa tu. Ya. So itulah, tak kisahlah. Dan ada banyak doa, ya, doa Imam Syatibi, doa Imam Ghazali ke apa, saya tak ingat, tapi maknanya ada ulama yang mengumpulkan doa-doa khatam ni. Ya. Kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan biasa dengar nama Syekh Muhammad Jibril kan, Syekh Muhammad Jibril ni dia masih hidup lagi. Dia imam dulu, dia kalau kami masuk kat Mesir dulu, dia jadi imam di Masjid Amru Al-As, ya. Masjid Amru, bila buat khatam Quran malam 27 tu, dia akan jadi imam. Dan dia akan baca doa yang sangat panjang, doa kunut dia yang sangat panjang, ya, lebih sejam. Kalau kita memang lenguh lah, ya. Beliau ni pernah datang ke Malaysia, pernah beberapa kali datang ke Malaysia, dan pernah saya berjumpa dengan dia masa kita jemput dia menjadi apa namanya, imam tarawih di Masjid Putra Putrajaya. Maksud saya jadi imam tarawih juga, jadi kita kosongkan malam tu untuk beliau lah, untuk dia lah. So saya kata kat dia, saya kata, Syekh, engkau tak payah baca panjang lah, ya, doa khatam tu orang Malaysia tak faham, saya kata. Kan, kalau dia baca panjang berjam-jam macam dekat Masjid Amru tu, jawab je dengan saya pun keluar sembahyang kan. Jadi dia baca pendek je, dalam 5 minit je, panjang juga tu kan. Tak apalah. Saya kata orang ni tak faham, dia tak boleh nak hayati macam kita kat Mesir, konon macam kita kan. Lepas itu dia kata, ya, betul juga tu, dia kata, tak apalah, Syekh Muhammad Jibril. Jadi doa yang panjang-panjang tu tuan-tuan, ada orang apa namanya rakam, lepas tu tulis transkrip dia, salin balik. Ada buku tu, saya ada buku ni, mungkin buku tu dah tambah tebal lah, tapi yang saya beli masa kat Mesir dulu, ada buku doa-doa yang dibaca oleh Syekh Jibril dalam sembahyang. Doa boleh buat buku. Doa boleh buat buku, ada saya ada simpan kan. Masya Allah, hebatnya. Ya, sedangkan dia doa tu dia tak pakai buku, dia terus spontan je kan. Bila mereka orang Arab kan, dia tak fikir-fikir sangat macam kita lah, kita cakap Melayu kan, terus boleh orang kata apa namanya, terus keluar je kan. Yang orang Arab pun samalah, dalam bahasa dia, kita kalau tak mahir bahasa Arab, nak keluar bahasa Arab masa tu spontan bukan benda senang.
kita menguasai bahasa, kan. Jadi kita bacalah mana yang boleh. Tadi panjang doanya, yang panjang sikitlah tak apa, tidak jadi masalah. Al-mas'alatu rabi'ah, ad-du'a mustahabbun aqib al-khatm istihbaban mutaakkida lima dzakarnahu fil mas'alati allati qablaha. وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4,000 ملك. الله أكبر. Dia kata sunat berdoa selepas khatam Al-Quran dan sebagainya sangat digalakkan berdasarkan keterangan yang telah kami nyatakan dengan dalam permasalahan sebelum ini. Kan, kita bertawassul dengan amal soleh. Maknanya kita bertawassul dengan khatam Quran itu, amalan itu, pahala apa khatam Quran itu, berkat dia supaya Allah makbulkan doa kita. Betul, kena buat selepas amalan tu dibuat, kan. Okey. Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanad daripada Humaid bin Arj, katanya, barang sesiapa yang membaca Al-Quran kemudian berdoa, maka seramai 4,000 malaikat akan mengaminkan doanya. Malaikat aminkan doa kita, tuan-tuan. Bukan wakil rakyat, malaikat. Kan lain, tu jauh beza wakil rakyat dengan malaikat. Kan? Malaikat aminkan doa kita, 4,000 malaikat. Allahu Akbar. Ya. So dia kata, wa yanbaghi an yulihha fi ad-du'a wa an yad'a bil umuri al-muhimmah wa an yakthura fi dhalika fi salahil muslimin wa salahi sultanihim wa sa'iril wulati umurihim. Dia kata orang tersebut hendaklah bersungguh-sungguh benar. Dia panggil ilhah. Ilhah ni mana apa? Bersungguh-sungguh berdoa. Dia kata ayulihha. Yulihha maknanya bersungguh-sungguh, ya, betul-betul berdoa. Maksudnya panjang, dengan penuh penghayatannya, kan, dengan kalau kata dengan sebab tangisannya, tak ada masalah. Tak ada siapa nak marah kita menangis ketika berdoa, tuan-tuan. Kan, tak ada siapa nak marah. Kalau marah pun marahlah, apa masalah? Itu maksud al-ilhah fi doa. Meminta hajat-hajat yang penting serta selalu memohon kebaikan untuk golongan muslimin, para pemerintah dan penguasa mereka dalam doa tersebut. Tidak ada masalah kita doakan pemerintah, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Siapa lagi nak doakan pemerintah kalau bukan rakyatnya? Kan? Betul tak? Siapa lagi nak mendoakan pemerintah kalau bukan rakyatnya? Nak suruh dia ada doa sendiri, dia doalah sendiri, kan, tapi siapa lagi nak mendoakan? Kalau orang lain lah, selain diri dia sendiri, diri mereka sendiri, melainkan rakyat. Jadi kita sebagai rakyat, ya, tidak salah, bahkan harus untuk kita mendoakan pemimpin kita dalam khutbah, kan, dalam khutbah, dalam apa lagi, ialah dalam khutbah kita doakan, ya, Allahumma, kan, Allahumma apa, kalau sultan-sultan lah, kalau di negeri sultan lah, kalau di wilayah agung lah, kan, wa wulata umurina dan sebagainya, tak kisah. Kemudian dia kata wa qad rawal hakim Abu Abdullah An-Naisaburi bi isnadihi anna Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu kana idza khatama al-Qur'ana kana aktsaru du'aihi lil muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Dia kata orang tersebut, Al-Hakim Ibn Abu Abdullah An-Naisaburi meriwayatkan dengan sanadnya, ya, apabila Abdullah bin, dia kata artinya apabila Abdullah ibn Mubarak menghatamkan Al-Quran, beliau akan banyak berdoa untuk kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Kita tahu kan hadis Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan saudaranya an zahril ghaib, di belakangnya, kan, maka malaikat, Allah utuskan malaikat, ya, untuk berdoa, untuk mengaminkan doanya dan mendoakannya dengan mengatakan walaka bil mithli, maka bagi engkau lah permohonan yang sama, mana dapat juga seperti mana kau doa untuk orang lain, kau juga akan dapat doa itu. Itu kita tahu. Jadi bila kita berdoa untuk sekalian muslimin muslimat, adakah semua muslim muslimat tu ada dengan kita? Kalau kita doa seorang-seorang satu, kalau kita doa dalam berjemaah pun,
Jemaah kita yang aminkan doa kita, yang dengar doa kita, yang maksudnya akan ada muslimin muslimat yang di luar sana yang kita doakan mereka di belakang mereka, an zahril ghaib dipanggil, ya, di belakang mereka. Jadi bila kita berdoa, makin banyak doa untuk orang-orang muslimin muslimat ni, kita pun akan dapat. Kita doa Allahumma ighfir lil muslimin dan muslimat, maknanya kita berdoa bukan untuk mereka sebenarnya, untuk kita juga. Nampak tak? Jadi kita juga akan dapat permohonan, kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadis itu, walaka bil mithl, bagi kau juga permohonan yang sama. Itu dia tuan-tuan, nak kata punyalah baiknya doa-doa ini. Baik, kemudian dia kata mana tadi, waqad qala nahwa dhalika ghairuhu fayakhtaru ad-da'i lid-da'watil jami'ah ka qawlih. Nampak ini, ya, Imam Nawawi kongsikan dalam ini. Dia kata amalan ini turut disebutkan oleh ulama selain Al-Hakim, maka orang yang hendak berdoa perlu memilih doa-doa yang padat. Dia kata doa-doa yang padat, ad-da'wat al-jami'ah, yes, dengan pelbagai permohonan seperti yang dicontohkan. Nampak? Dia bagi kita doa ni. Jadi kalau kita amal ni, inilah doa Imam Nawawi ketika khatam Al-Quran. Ada dalam kitab apa nama kitab Imam As-Sakhawi tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa pula saya kitab tu. Kitab biasa saya akan baca doa daripada kitab itu biasanya. Ya. Kitab karangan Imam As-Sakhawi. Allahumma salli ala Muhammad. Lupa pula nama kitabnya. Ya. Jamalil Qura. Jamalil Qura oleh Imam As-Sakhawi. Ya, Jamalil Qura. Dalam kitab Jamalil Qura ni ada bab khatam Quran itu, ada doa khatam Quran yang dibaca oleh Al-Imam Asy-Syatibi, guru dia. As-Sakhawi ni murid kepada Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi bukan sahibul waraqat, sahibul mutun Asy-Syatibi ya fil qiraat. Kalau kita tahu Imam Asy-Syatibi ni, ya, murid dia, antara murid kanan dia ialah Imam As-Sakhawi. Jadi Imam As-Sakhawi dalam kitab Jamalul Quran ni dia sebut doa yang guru dia selalu baca ketika majlis khatam Quran, ada dalam tu. Ya, panjang doa ni. Baik. Apa doa Imam Nawawi ajar kita? Bismillah, Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Masya-Allah, hebat doa ni. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra. Menunjukkan apa tu? Menunjukkan, ya, doa boleh dikarang. Kita boleh karang doa, boleh cipta doa. Ya, tak jadi salah, tak jadi berdosa dalam bab doa ni. Janganlah kita jadi orang yang kata syahid tentu pasal. Oh, tak boleh, ni tak ada hadis ni, doa ni tak ada hadis. Ada ayat Quran lah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu ayat Quran dia. Nak cakap hadis apa? Tu ayat Quran lagi. Allah kata apa? Mintalah padaku akan aku perkenankan. Dalam bab doa ada keluasan untuk berdoa sama ada daripada yang Nabi sebut. Mana kalau ada doa khatam Quran daripada Nabi SAW, kalau ada, itu nombor satu. Tak ada, ranking dia nombor satu. Mana itu satu. Yang kedua, doa selain daripada apa yang Nabi SAW doakan. Dan dalam bab doa tak jadi masalah. Dia ada ruang yang sangat luas untuk beristihad dalam doa. Karanglah doa sendiri, buat doa sendiri. Tulis nama doa. Kalau kita nak kata doa tu kita buat, kita yang tak apa tak, itu yang ulama buat pun. Kan? Macam ulama kumpulkan zikir-zikir yang dia amalkan. Jadi wirid-wirid yang dia amalkan. Kan? Dan dia bubuh satu nama dia, hizib, dia panggil hizib, kan? Mana amalan yang dia sebut hizib An-Nawawi, hizib Bahar, hizib apa, tak ada masalah pun. Sama juga dengan doa, kan? Kita kumpulkan doa-doa, kita karang doa tu, kita, ya, nisbah pada diri kita, boleh tak? Boleh, tak ada masalah.
doa Ikmal Zaidi? Boleh. Saya memang kalau tuan-tuan biasa dengar saya berdoa, sama je, saya pusing-pusing tu je. Jadi kalau saya nak katakan susunan ini saya yang buat, boleh, tak ada masalah. Dia saya pun turunkan kepada anak murid saya. Dia baca doa seperti mana guru. Tu perkara biasa kan. Jadi kita membaca doa yang guru kita ajar kita. Okeylah, sebab daripada guru kita. Jadi dalam bab doa ni jangan kata syaitan tu pasal. Sama juga macam doa kita ketika musibah ni kan. Memang ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tapi tidak spesifik. Allahumma inna na'udzubika minal judham kan, wal baras wal junun kan, wa sayyi'il asqam kan. Tak adalah Nabi sebut Allahumma inna a'udzubika min corona, tak ada dalam tu, tapi ada termasuk dalam sayyi'il asqam. So bolehlah, tak ada masalah. Habis kalau saya nak doa secara lain, boleh tak Ustaz? Saya nak sebut corona terus, boleh. Allahumma inna na'udzubika min corona, boleh, apa masalahnya? Jangan kita ni sangat, jangan terlampau. Jangan kata apa, oh yang Nabi punya je boleh. Nabi punya yes, nombor 1. Tapi yang selain itu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Mana kalau dalam bab itu ada doa Nabi, amalkan doa Nabi. Kemudian kita sambung dengan apa yang kita nak. Kan? Sebab doa ni apa? Permintaan. Adakah semua orang ada permintaan yang sama? Apa yang saya nak sama ke dengan tuan-tuan nak? Mesti tuan-tuan ada permintaan tuan-tuan yang lain. Ada keperluan tuan-tuan dalam hidup yang berbeza dengan keperluan saya. Kan mesti beza punya, kita bukan sama tu. Ada orang ketika ini dia perlukan apa namanya? Ketika ini dia perlukan apa? Dia perlukan apa namanya? Kesihatan contoh. So dia minta sihat. Orang yang sihat dia tak mintalah sihat dah. Itu logiknya. Okey. Ini dia doa Imam Nawawi. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra wa a'idna min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa a'idna min 'adzabil nar wa 'adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nastawdi'uka adyanana wa abdanana wa khawatima a'malina wa anfusina wa ahlina wa ahbabana wa sa'iral muslimin wa jami'al ma an'amta bihi alaina wa alaihim min umuril akhirati wad dunya. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah wajma' bainana wa bain ahbabina fi dari karamatika fi fadlika wa rahmatik. Allahumma aslih wulatal muslimin وفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصاحلهم وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الآخرة والدنيا وحببه إلى رعيته وحبب رعيته إليه. Tengok, banyak doa doa Imam Nawawi ni untuk pemimpin-pemimpin. So apa sebab agaknya? Tuan-tuan kajilah apa yang berlaku pada pemimpin-pemimpin ketika Imam Nawawi masih hidup. Adalah cerita di sebalik itu, kan? Dia didoakan oleh Imam Nawawi. Baik, apa maksud doa-doa ni? Ya Allah, elokkanlah hati kami, tutupilah segala aib kami, kurniakanlah kebaikan kepada kami. Nampak? Hiasilah diri kami dengan sifat takwa, himpunkanlah kebaikan dunia dan akhirat buat kami, dan rezekikan kami dengan ketaatan kepadamu sepanjang hayat kami. Tak, warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Ini bagus doa ni. Berikanlah, rezekikanlah kami dengan ketaatan. Ketaatan tu rezeki, tuan-tuan. Kita boleh bersiaran live ni rezeki tau. Rezeki, Allah Ta'ala bagi rezeki dalam bentuk ini. Tuan-tuan boleh tengok sama-sama saya pun rezeki. Kan, ini semua rezeki. Jadi mintalah supaya Allah kekalkan rezeki-rezeki yang baik ini untuk kita. Ya Allah, mudahkanlah jalan kami ke arah kemudahan dan jauhkanlah kami daripada kesusahan. Lindungilah kami daripada segala kejahatan diri kami dan perbuatan dosa. Lindungilah kami daripada azab neraka, kubur, ujian ketika hidup dan mati, dan tipu daya Al-Masihid Dajjal. Ni orang sibuk Dajjal dah keluar ke belum?
Saya jawab senang je, Dajjal tak keluar pun kau dah mengelupu dah. Tak payah tunggu Dajjal keluar, kan? Tak payah tunggu Dajjal keluar, kan? Kau pun dah tuharah dah. Belum Dajjal keluar lagi. Jadi duk tanya-tanya sangat Dajjal keluar tidak, apa pasal? Buat benda baik sudahlah. Ada orang sibuk kan, ni apa, tentera Dajjal lah, apalah, suka hatilah. Masing-masing ada minat masing-masing. Kita tak minat tak apalah kan. Ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri dan kecukupan. Ya Allah, kami menyerahkan penjagaan kepadamu pada agama, tubuh badan, pengakhiran amalan diri, keluarga, orang yang kami sayangi, seluruh muslimin dan semua nikmat di dunia dan akhirat yang engkau kurniakan kepada kami dan mereka. Subhanallah. Minta jaga Allah Ta'ala, jaga kan, jaga kita. Apa lagi? Ya Allah, kami memohon kepadamu keampunan dan kesejahteraan dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Kumpulkanlah kami dengan orang yang kami sayangi, nak bersama-sama di tempat kemuliaan-Mu dengan sebab limpah kurnia dan rahmat-Mu. Nak masuk syurga, kan? Nak masuk syurga. Minta Allah kumpulkan kita dengan anak-anak kita, dengan isteri kita, semua dalam syurga sama-sama besok. Itu dia. Ya. Kemudian dia kata, Ya Allah, perbaikilah, ini doa pemimpin ni, dua rangkap ni. Ya Allah, perbaikilah keadaan para penguasa kaum muslimin, berikanlah petunjuk kepada mereka agar bersikap adil kepada rakyat, berlaku ihsan terhadap mereka, mengasihi mereka, berlemah lembut dengan mereka dan mengambil berat terhadap maslahat mereka. Jadikanlah mereka dikasihi oleh rakyat dan jadikanlah rakyat mengasihi mereka. Nampak? Jadikanlah mereka dikasihi rakyat dan rakyat mengasihi mereka. Penting ni doa ni. Nampak macam tak ada apa-apa tu, tapi penting. Ya. Kalau tak penting, Imam Nawawi tak sebut benda ni. Dan kita pun tahu benda tu penting kan. Ya. Rakyat dikasihi, pemimpin mengasihi rakyat, rakyat mengasihi pemimpin. Jadi baru aman kan. Ini rakyat asyik menyampah, asyik mengutuk, asyik mengecam, sampai bila? Macam kita lah kan. Sebelum pilihan raya pun marah, lepas pilihan raya pun marah, bila masa nak bila masa tak marah kan. Kemudian lepas tu tunjukkanlah mereka ke jalan-Mu yang lurus serta melaksanakan segala suruhan agama-Mu yang teguh. Itu dia. Ya Allah, berlemah lembutlah dengan hamba-Mu pemimpin kami, berikanlah petunjuk kepadanya pada perkara kebaikan di akhirat dan dunia. Jadikanlah dia dikasihi oleh rakyat dan jadikanlah rakyat mengasihinya. Itu dia. So ada lagi tambahan doa ni. Banyak doa dalam ni, masya-Allah. Bacalah doa ni kan. Kita pun tak pandai berdoa. Imam Nawawi ajar doa ni. Orang kita kan suka tanyakan, Ustaz, ada doa tak Ustaz? Ada doa tak Ustaz? Sikit minta doa kan. Kita boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang masalahnya apa? Kalau kita bagi, takut dia baca pun tak betul kan. Ya. Baik. Habis di situ. Okey. So dia kata, ketika membaca doa-doa tadi yang berkaitan dengan para pemimpin, dia boleh menambah. Dia kata, wa yaqulu baqi ad-da'awat al-madhkura fi jumlatil wulah wa yazid, ditambah lagi, Allahumma arham nafsahu wa biladahu. Ini doa pemimpin, ini doa kepada pemimpin. Kalau kita cari tuan-tuan imam nak doa pada pemimpin, ni doa ni tuan. Ada doa ni, boleh baca, boleh ambil doa ni. Kan? Allahumma arham. Ini tolong betulkan tuan-tuan. Sini betul. Betul. Yang dalam bahasa Melayu ni betul. Yang bahasa Arab ni ada silap sikit. Sebab dia mana betul. Allahumma ahmi nafsahu wa biladah. Ihmi mana apa? Lindungilah, peliharalah. Dalam bahasa Arab Allahumma arham boleh juga, betul juga. Yang tu ada bahasa Arab Allahumma arham nafsahu, yang dalam teks bahasa Arab saya ni ditulis Allahumma arham nafsahu, ya Allah rahmatilah ya dirinya dan negaranya. Dan dalam bahasa yang terjemahan ni kata Allahumma ahmi pun boleh. Ihmi mana apa? Peliharalah, lindungilah. Allahumma ahmi nafsahu wa biladahu wa sun atba'ahu wa ajnadahu wansurhu ala a'da'id din wa sairil mukhalifin
ووفقوا لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات وزد الإسلام بسببه ظهورا وأعزه ورعيته إعزازا باهرا اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم واقض ديونهم وعاف مرضاهم وانصر جيوشهم وسلم غيبتهم وقلل أسراهم واشفي صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له وحافظين على حدودك دائمين على طاعتك متناصفين متناصحين اللهم صنهم في أقوالهم وأفعالهم وبارك لهم في جميع أحوالهم. Nampak? Antara kombinasi maknanya apa? Antara ulama dan umara. Ulama mana para ulama, orang alim, dan umara. Umara mana apa? Amir. Ya, para pemimpin. Antara ulama dan pemimpin. Mana antara fungsi ulama ialah mendoakan pemimpin. Selain daripada memberi panduan, nasihat dan sebagainya, mendoakan mereka. Ni buktinya Imam Nawawi mendoakan, punya panjang doa, ya, didoakan kepada pemimpin ketika pada masa itu. Nampak? Ya. Apa dia doa ni? Ni doa ni bila masa dibaca ni? Baca ketika khatam Quran. Ni yang kita tengok doa ni, doa apa tuan? Ni doa khatam Quran ni. Kan, kalau panjang ni orang dah jeling kan. Jeling panjang-panjang baca doa kan. Padahal masa khatam lah ya paling bagus kita memanjangkan doa kita. Paling bagus. So panjangkanlah doa tuan-tuan. Jangan kita minta pada Allah ni tak sama dengan kita minta pada manusia. Minta dengan manusia makin banyak kita minta, orang makin menyampah, manusia makin tak suka. Minta pada Allah, makin banyak yang kita minta, makin panjang doa kita, makin sayang Allah pada kita. Itu dia. Itu beza antara minta pada manusia, minta pada makhluk dengan minta pada Allah. Jadi janganlah minta sangat pada manusia. Bukan tak boleh minta, boleh ada keperluan kita minta tolong juga kan. Tapi banyaklah meminta kepada Allah. Kerana Allah tidak pernah berkira dalam memberi. Manusia berkira. Masa dia suka kita dia bagi, masa dia tak suka kita dia potong. Kan? Manusia begitu. Jadi banyaklah minta pada Tuhan manusia, pada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dalam keadaan kita sedang orang kata apa? Dalam keadaan kita sangat memerlukan, kan? Ya. Dan apatah lagi kalau benda yang kita minta tu benda urusan akhirat, manusia mana boleh buat apa-apa tentang urusan akhirat, dia pun tak lepas. Kan? Cuba kita renung sedikit doa yang kita lafazkan, kan? Doa-doa yang kita lafazkan banyak minta benda akhirat ke benda dunia? Ya, kita banyak meminta hal-hal akhirat ataupun hal-hal keduniaan. Saya tak nak jawab lah, kita jawab sendirilah, kan? Jadi kita boleh semak balik doa-doa kita, kan? Apa yang kita minta, apa yang kita, sebab dia benda ni nampak macam tak ada apa-apa tuan-tuan, tapi sebenarnya Allah Ta'ala pandang kita tu, maksudnya doa kita tu. Sebab tu doa ni mukhul ibadah. Doa ni ialah otak pada ibadah. So apa yang kita doakan tu sebenarnya refleks apa yang ada dalam hati kita sebenarnya. Sebab tu doa-doa ni pun boleh dikaji tuan-tuan. Doa Rasulullah SAW, doa-doa Nabi dalam kitab dalam kitab Imam Nawawi buat kan, Al-Adhkar kan, dalam tu ada banyak zikir, banyak doa. Melalui zikir dan doa-doa Nabi SAW tu kita boleh belajar bagaimana keadaan hati Rasulullah, bagaimana hati dalaman jiwa seorang Rasul, kan? Sebab permintaan itu datang daripada dalaman, daripada sesuatu yang kita nak. So kita keluarkan apa yang permintaan kita, kehendak kita tu melalui doa.
Ini bukan benda main-main. Nampak kalau orang kata doa tak ada apa, doa apa-apa pun. Bukan isu doa apa-apa. Tapi hati insan yang berdoa. Menyelami hati insan yang berdoa. Kalau yang berdoa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh menyelami hati dan sanubari Nabi melalui doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Ya. Tengok. Dia kata, ya Allah, berilah, lindungilah diri dan negaranya. Pemimpin ni doa pada pemimpin. Peliharalah para pengikut dan tenteranya. Bantulah dia memerangi musuh-musuh agama dan golongan penentang. Berilah taufik kepadanya untuk membenteras segala kemungkaran, menzahirkan kebaikan dan pelbagai kebajikan. Tambahkanlah kekuatan pada Islam dengan sebabnya. Tengok. Dan berikanlah kemuliaan yang hebat kepadanya serta rakyatnya. Ya Allah, elokkanlah keadaan kaum muslimin. Rendahkanlah harga barangan mereka. Nampak? Minta turun harga ni dalam doa khatam Quran. Salah ke? Tak salah. Kalau kita kata ini takkan kot. Jangan. Sekarang saya kata tadi, kita boleh minta apa saja pada Allah Ta'ala. Minta turunkan barang. Kan supaya stabil keadaan hidup rakyat. Kalau barang semua mahal, macam makan pun, maksudnya sumber makanan jadi terhad sebab mahal, macam mana? Kita tak sedar ke dua benda yang tak boleh, manusia tak boleh kompromi. Dua benda ni, dua benda ni yang manusia duduklah di negara mana pun, di bumi mana pun, rakyat mana pun, dua benda ni dalam hidup manusia tak boleh kompromi. Apa dia? Pertama, kecukupan maknanya kecukupan makan, cukup makan. Yang kedua, keamanan. Kecukupan dan keamanan. Dia bukan kemewahan cerita lain. Kecukupan, cukup makan, bukan mesti mewah tapi nak cukup. Yang kedua, keamanan. Dan itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Surah Quraisy, falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Ini kecukupan. Cukup makan. Wa amanahum min khauf, daripada ketakutan, keamanan ini. Sebab itu bila satu kaum itu, satu negara itu, rakyat dia semua kufur kepada nikmat Allah, bukan kufur pada Allah, kufur nikmat. Tuhan bagi rezeki melimpah-limpah, kan, dia kufur nikmat. Dalam surah An-Nahl Allah Ta'ala sebut, kan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Kufur dengan nikmat Allah, bukan kufur dengan Allah, nikmat Allah. Apa jawapan dia? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi. Libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un, disebabkan perangai mereka. Allah Ta'ala akan berikan azab ataupun berikan pakaian maknanya benda yang tak tertanggal daripada dia. Ju', tak cukup makan, lapar. Antara sebab lapar apa? Harga barang meningkat. Orang tak, duit makin tidak bernilai. RM1 dulu boleh beli banyak ini, sekarang RM1 tak boleh beli harga tu, tak boleh beli barang tu. Contohlah. Kan? Dulu 100 penuh troli, sekarang 100 setengah troli, contoh. Itu maksudnya tak cukup, kan? Ataupun makin kurang. Kan? Wal khaufi, ketakutan, tak aman. Nak kunci pintu pagar malam-malam pun takut ada orang ragut. Tak aman. Ini dia. Dan itulah yang diminta. Kan? Diminta kita untuk memanjat kepada Allah Ta'ala, minta supaya cukup makan, supaya cukup aman. Itu dia. Baik. Panjang ceramah pula pagi ni, kan, dah kita berdoa. Baik, dia kata, jadikanlah mereka aman dalam negara mereka, langsaikanlah hutang mereka, sembuhkanlah orang yang sakit dalam kalangan mereka, bantulah tentera mereka, selamatkanlah orang yang berpergian dalam kalangan mereka, kurangkanlah tawanan daripada kalangan mereka, lapangkanlah dada-dada mereka, hilangkanlah kemarahan di hati-hati mereka, jinakkanlah sesama mereka,
masukkanlah iman dan hikmah ke dalam hati mereka, tetapkanlah mereka atas agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berilah ilham kepada mereka supaya menunaikan janjimu dan yang telah engkau meterai bersama mereka. 4, bantulah mereka memerangi musuhmu dan musuh mereka, wahai Tuhan kebenaran, jadikanlah kami termasuk dalam kalangan mereka. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai golongan yang menyuruh kepada makruf sambil melakukannya. Jangan tahu nak suruh je kan, ya, pencegahan kemungkaran sambil menjauhinya, penjaga batas-batasmu sambil sentiasa berada di atas ketaatan kepadamu, ya, serta saling memperbaiki dan menasihati antara satu sama lain. Ya Allah, peliharalah mereka pada perkataan dan perbuatan dan berkatilah mereka pada setiap keadaan. Okey. Tengok di ujung ni apa cakap kata Imam Nawawi kan di ujung ni. Dia kata mana pula tadi Okey. Dia kata wa yaftahu du'aahu wa yakhtimuhu biqauli alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ni kata Imam Nawawi. Adab bila baca doa, ya. Adab kata orang yang membaca doa hendaklah memulakan dan mengakhiri doanya dengan mengucapkan. Ini adab Imam Nawawi, adab ajar kalau baca doa, ini adab dia. Adab nak buka nak tutup doa. Ini doa dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini teks dia. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kan bisa kita dengar. Itu selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat Ibrahimiyah kan? Ya. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Betul, baru berdoa. Itu dia. Okey. Last sekali saya panjang sikit boleh Last sekali, al-mas'alatul khamisah yustahabbu idza farigha min al-khatmati an yashra'a fi ukhra aqibal khatmah. Faqad istahabbahu as-salaf wahtajju fihi bi hadits Anas radhiyallahu anhu. Dipanggil ya al-ibtihal, maknanya kita sambung. Ya. Anna Rasulullah SAW qala khairul a'mali al-hallu war-rahlah. Ya, al-hallu war-rahlah. Di sini tulis war-rihlah, tak apalah. Qila wa ma huma? Qala iftitahul Quran wa khatmuh. Apa Nabi kata? Sebelum tu, apabila dia selesai mengkhatamkan Al-Quran, sunat baginya memulakan bacaan baru selepas itu. Sebab tu bila kita khatam sampai wadduha kan, wadduha kita buat apa? Kita sambungkan dengan yang sampai wadduha pula dah, An-Nas, sampai An-Nas. Habis An-Nas kita sambung dengan awal Fatihah kan, kita baca Fatihah tu kita sambung balik pada Alif Lam Mim. Itu adabnya, inilah dia, inilah pelaksanaannya, ya. Maksudnya kita habis sambung terus, habis baca surah An-Nas kita sambung terus. Terima kasih Ustaz Idris ada dekat New Zealand. Saya tak sempat pergi lagi, insya-Allah kita akan ke sana insya-Allah. Boleh pergi ke ke New Zealand nak tengok masjid Syuhada, Masjid An-Nur kan. Ustaz Idris ada di New Zealand, sahabat kita. So dia kata sunat baginya memulakan bacaan baru selepas itu. Amalan ini amat disukai oleh salaf dan khalaf dan mereka berhujah dengan hadis Anas yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik amalan adalah al-hallu war-rihlah. Ya, baginda ditanya apa maksud kedua-duanya, baginda menjawab memulakan bacaan Al-Quran dan mengkhatamkannya. Itu dia. Jadi kita sama-samalah mengamalkan doa-doa ini, dan insya-Allah kalau tak sempat baca nanti bila kita khatam nanti kan, mungkin ada yang khatam kali kedua ketiga, tak apa, nanti masa khatam tu tengok doa-doa dalam kitab ni kita baca, ambil barakah ya daripada yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, insya-Allah tuan-tuan kita sambung lagi pada esok insya-Allah taala. Saya nak habiskan juga kan, tak kira sempat raya tak sempat raya ke tak apa, kita sambung aja kan. Mudah-mudahan ada barakah yang kita buat ni, ada barakahnya kan, supaya kita dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan yang ada kaitan dengan Al-Quran, ya, dengan mushaf dan sebagainya. Baik tuan-tuan, insya-Allah minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب